الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى. میں دعوت دوں گا حضرت قاضی متی اللہ سعیدی صاحب جو ثانی شورش کشمیری ہیں، اپنے خطاب میں کلام سے آپ کے دلوں کو منور کریں گے انشاءاللہ. قاضی متی اللہ سعیدی صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قریشی دامت فیوزم، ان کی دعوت پر آج پہلی دفعہ آپ کے یہاں ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مغرب کے بعد پروگرام کا آغاز ہوا اور یقیناً اکثر احباب کے چہروں سے تھکاوٹ عیاں ہے. میرے لیے ایک مشکل یہ کہ میں پچھلے چند روز سے مصروفیات کی وجہ سے نیند نہ کر سکا، اور دوسری مشکل یہ کہ میرے ارد گرد اتنی کثیر تعداد میں علماء کرام کی ایک تعداد یہاں پر موجود ہیں. علماء کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم جو گفتگو کے اسرار و رموز سے ناآشنا ہو، وہ کہاں تک لفظوں کے پیچ و خم سے گزرتا ہوا کچھ سنا سکے گا. میرے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امتحان کی سی کیفیت ہے. بہرحال آپ کی مسکراہٹ کچھ میرے ساتھ چلے گی تو مجھے حوصلہ ہوگا. میں چند بکھرے ہوئے جملے آپ کے پیش کر سکوں گا. امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی تھکاوٹ کے باوجود کچھ نہ کچھ ضرور مسکراہٹ مجھے دیں گے. جیسا پہلے بھی یہاں پہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ اکثر احباب نئے ہیں، مدارس سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ مدارس سے تعلق پڑھنے والے نہیں ہیں، پڑھانے والے تو ہیں، اور کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے سروں پر علماء کا سایہ قائم و دائم رکھے. اور اکثر ایسے احباب بھی تشریف فرما ہیں حضرات اکابرین میں سے جو نہ صرف درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ خطابت کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے. تو پھر ان کی موجودگی میں تو یقیناً میرے لیے ایک امتحان ہے. مجھے یہ پتہ ہوتا تو میں فریش حالت میں آتا اور امتحان کی تیاری کر کے آتا، لیکن اب چلے کچھ نہ کچھ نمبر انشاءاللہ مل ہی جائیں گے. امید رکھتا ہوں میں. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے،
مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے. بڑا سادہ سا لفظ دوسرا جملہ لیا ہے میں نے تاکہ آپ محبت سے بول سکو. مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں. تھوڑا سا اور تھوڑی سی مسکراہٹ اور دے دو مجھے. تھکے ہوئے ہو، تھکے ہوئے ہو. مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے. جو فن ادب سے آشنا ہے میں ان کی صرف مسکراہٹ چاہوں گا. میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک کثیر تعداد ہے علماء کی، اور میں اب ان سب کے اسماء گرامی وہ میرے لیے سر کا تاج ہیں، اور میں وہ دوبارہ سے میرے خیال میں اگر کوئی رہ گیا تو وہ میرے لیے مسئلہ بن جائے گا. اس لیے جیسا پہلے صاحب کا تعارف کرایا گیا وہ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے. تجھ ہی کو ہے خبر جو در پردہ غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے. ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، حسن ازل حسن جہاں حسن بقا تو ہی تو ہے. ولیس للانسان الا ما سعی، اور سعیہ سوف یری، جس نے لکھا تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، جسے سمجھ آئے صرف وہ بولے، جس کا عقیدہ ہو صرف وہ بولے. مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے. حنان تو منان تو سبحان تو جان تو حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی. مسکرا کے ذرا کہ میں اپنا ساؤنڈ ٹھیک کرنے چلا تھا یہ بھی خراب ہو گیا. حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے. تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے ادیم، تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے ادیم. رب سحر رب اثر رب العلا تو ہی تو ہے. شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے. دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز ثنا تیرے لیے ہے. اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے رضا تیرے لیے ہے. حاضر ہے تو ناظر حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے. ممکن ہی نہیں ہے مشرق کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے. اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے. ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات. مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی. مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی. آج کا یہ خوبصورت اجتماع، آج کی یہ محفل قرآن اور صاحب قرآن، قرآن لا ریب کتاب ہے. توجہ اب میرے لفظوں کی جانب تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. ادھر میں امتحان کسی کیفیت میں ہوں، میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا. اب آپ کی شفقت کا طالب ہوں. قرآن لا ریب کتاب، بے عیب کتاب. کتابیں پہلے بھی آئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ، تورات کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ. یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. میں اگلے جملے پہ جا رہا ہوں. تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں،
زبور آئی کتاب کی شکل میں، موسیٰ کوہ طور پہ آئیے تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں جائیے انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے زبور عطا کروں گا۔ تورات کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں، زبور کتاب کی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ بولو میرے ساتھ تھوڑی دیر، وہ کتاب کی شکل میں آئے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی پارہ کبارے کا حصہ۔ چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا، گجرات تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کیوں پہلی کتابوں کا ذمہ رب نے نہیں اٹھایا؟ منتیں نہیں کرواؤ مجھ سے، منتیں نہ کرواؤ۔ آپ نئے نئے پھنسے ہو میرے سامنے، میں تو خود تھکتا ہوں، سامعین کو بھی تھکاتا ہوں، آپ کو بھی کچھ بولنا پڑے گا۔ آپ فیس میں تو حصہ نہیں دے سکتا، ویسے بولنا پڑے گا۔ پہلی کتابوں کا ذمہ رب نے نہیں لیا، پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تھوڑے سے میرے ساتھ چلیے گا، میں لفظوں سے لفظ ملانا چاہتا ہوں۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ عجز سے ہے، جہاں عقل عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، جسے عقل نہ سمجھ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ پتھر کیسے بولا؟ عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ درخت کیسے چل کے آیا؟ آقا کے اشارے پر، عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ پیارے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، کیسے آ گیا؟ عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ پیارے آقا عرشوں پہ گئے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ فرش پہ شاہ و امیر بھی، وہ عرش پہ عرش، وہ عرش پہ فلک، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، کشف الدجا بجمالہ۔ ہے انہی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، وہ گئے فلک پر ایک آن میں، بلغ العلا بکمالہ۔ وہ برائے ہفت فلک گئے، جہاں نبینا ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے۔ اس معجزے کو بھی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ وہ مقام قرب تلک گئے، ثم دنا فتدلی، فکانا قاب قوسین او ادنی۔ محبوب نیڑے ہو، تھوڑا جا مسکرا کے کہتے ہیں، مشکے بڑھ کے نہ بہو۔ آپ تو امتحان لینا نہ شروع کریں، آپ امتی بن کے سنیں، میں امتی بن کے سنا۔ محبوب نیڑے ہو، ثم دنا فتدلی، اور نزدیک ہو، اور نزدیک ہو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں اس آواز کے اور قریب ہوا، اور قریب ہوا، اور قریب ہوا۔ یا رسول اللہ آپ کتنے قریب ہوئے؟ فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا میرے اور اس آواز کے درمیان۔ یہاں پہ ایک جملہ صرف بازوق حضرات کی نظر کر کے بات آگے لیے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آواز دینے والا کون تھا؟ آقا فرماتے ہیں رب تھا، لیکن سنو علماء تشریف فرما ہیں، مجھ سے صاحب ہو غلطی ہو میری اصلاح فرمائیے گا۔ علماء تشریف فرما ہیں، علماء سے پوچھئے گا یا رسول اللہ آواز دینے والا کون تھا؟ آقا فرماتے ہیں آواز دینے والا رب تھا، لیکن لہجہ ابو بکر کا تھا۔ میں یہاں پہ رکنا نہیں چاہتا۔ ثم دنا فتدلی، فکانا قاب قوسین۔ یہ بھی سفر
ادھر بولاب کے بیٹے کو درندے چیر کے رکھ دے، معجزہ۔ ادھر ہاتھ اٹھائیں، ابو ہریرہ کی ماں اسلام لے آئے، معجزہ۔ وہی ہاتھ اٹھائے، عمر آئے تو معجزہ۔ میں رکتا نہیں ہوں اس بات پہ، قرآن معجزہ، بات معجزہ، آقا کی بات معجزہ۔ یہاں پہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا کہ یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ، تو پھر خطیب جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو ایک لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے، ارے کیا پوچھتے ہو کہ یہ معجزہ پیارے آقا کی ساری زندگی معجزہ۔ یہ لفظ سنا نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ پیارے آقا کی زندگی معجزہ۔ میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں، اس جملے کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا۔ اگر یہ کہوں بہت بڑا جملہ ہے کہ زندگی معجزہ، اگر یہ کہوں کہ زندگی معجزہ، پھر تو میں نے صرف 63 برس کو معجزہ کہا، بس۔ سبحان اللہ، پھر تو میں نے صرف 63 برس کے لیل و نہار کو معجزہ کہا، بس۔ پھر تو میں نے صرف 63 برس کے شب و روز کو معجزہ کہا، بس۔ پھر تو میں نے صرف 63 برس کے لمحات کو معجزہ کہا، بس۔ پھر تو میں نے صرف 63 برس کی گھڑیوں کو معجزہ کہا، بس۔ بڑا جملہ ہے، لیکن قاضی ایک جملہ عرض کرنے چلا ہے، اسے محبت سے سنبھالیے گا۔ ارے آقا کی زندگی معجزہ، سن، جملہ رکھ رہا ہوں تیرے سامنے۔ زندگی کیا، آقا کی ذات معجزہ۔ پیارے آقا کی ذات معجزہ، یہ ذات جہاں ہے وہاں معجزہ۔ تھکا ہوا میں ہوں، سویا ہوا میں ہوں، جملہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آقا کی ذات معجزہ، یہ ذات عالم ارواح میں ہے تو وہاں معجزہ۔ عالم ارواح کے بعد دنیا نہیں ہے، ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں آئے تو وہاں معجزہ۔ یہ جملہ میرا تخیل، دنیا معجزہ، اب دنیا کے بعد حشر نہیں ہے، برزخ ہے، برزخ کے لمحات معجزہ۔ بڑے محتاط طریقے سے میں نے جملہ عرض کیا۔ برزخ کے لمحات معجزہ، عالم ارواح معجزہ۔ عالم ارواح میں تھے تو آپ بھی، تھا تو میں بھی، ہر نبی تھا، لیکن یوں منفرد انداز۔ ہم نے یہاں جلسہ کیا ہے، بیٹھے ہیں، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ قیامت تک آنے والی ہر روح کو بلایا، الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، صرف نبیوں کو، رسولوں کو، میثاق النبیین۔ آج میرے ساتھ میثاق کرو، آج میرے ساتھ معاہدہ کرو، آج میرے ساتھ وعدہ کرو، عہد کرو۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، دوسرے جلسے میں صرف نبی تھے، تو پھر قاضی کو کہنے دینا دوسرے جلسے میں سامعین، انبیاء، مقرر، خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ عالم ارواح ہے تو وہاں آقا کی ذات معجزہ۔ ماں کا پیٹ ہے تو یہاں معجزہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، میرے شکم میں ہیں، میں پتھر پہ پاؤں رکھتی پتھر موم بن جاتا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں ہیں، میرے شکم میں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی، پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میرے شکم
में है। मैं रात को सोती मुझे यूं महसूस होता सितारे मुझे झुक झुक कर सलाम पेश कर रहे हैं। सैयदा आमिना फरमाती है अभी मेरे पेट में है, अभी मेरे शिकम में है, पैदा नहीं हुए हैं। मैं चलती हूँ तो बादल मेरे ऊपर छाया करते हैं। इतना आला मकाम तो काजी को कहने देना बात मौजज़ा, ज़ात मौजज़ा, जमात मौजज़ा, अदा मौजज़ा, रुखसार मौजज़ा, हुस्न मौजज़ा, पसीना मौजज़ा, ज़ीना मौजज़ा, करीना मौजज़ा, मदीना मौजज़ा। सिर्फ असली बोले मोहब्बत। तो फिर मोहब्बत में मुझे कहने देना जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मारे हिरा है मेरा मुस्तफा। वाज़े लिखा हुआ है कुरान में, ना तहय्युद तसव्वुर दीवान में, आदम और इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह मुस्तफा है मेरा मुस्तफा, नूर पैगाम मोहम्मद मेरा मुस्तफा, रूह तकवीन हल्कत मेरा मुस्तफा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा, रूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, वो तो साले की चाहत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वज़ाहत मेरा मुस्तफा, इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा, जिसके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा, सुबह सवार के घर में अब्दुल्ला के हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, ना किसी और रंग मेरा मुस्तफा, पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफा, शाम सुबह की नुसरत मेरा मुस्तफा, फूल कलियों की दिक्कत मेरा मुस्तफा, शहनशाहों की शरबत मेरा मुस्तफा, बेसहारों की रग़बत मेरा मुस्तफा, जिनका रोज़ा है जन्नत मेरा मुस्तफा। नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा। सदाए इश्क हूँ नजराना दिल लेके आया हूँ, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ, ज़हे जज्बो कशिश ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया। अल्लाह खुश रखे आपको। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी। कुरान मोजज़ा, लेकिन सुनो आका की ज़ात मोजज़ा, बात मोजज़ा, जमात मोजज़ा, हुस्न मोजज़ा, मोहब्बत मोजज़ा, रुखसार मोजज़ा, पसीना मोजज़ा, करीना मोजज़ा, मदीना मोजज़ा। मदीने के नाम पे मोहब्बत से कह रहे हैं, लग रहा है उनको टिकट निकल आए। एक निकलेगा, इतने नहीं निकल सकते। मोहब्बत से जो कह देगा कबूल हो जाएगा किसी एक। हुस्न मोजज़ा, इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा। हुस्न अल्लाह की मखलूक है, हुस्न अल्लाह की मखलूक है। तफसीर अजीज़ी में हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने जब हुस्न को तख्लीक किया तो उसके 100 हिस्से बनाए। हज़रत शाह जी ने लिखा है, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ, उसके 100 हिस्से बनाए, 99 हिस्से एक साइड पर किए, एक हिस्सा उठाया, उसके 2 हिस्से किए, आधा हिस्सा सारी कायनात में तकसीम किया। जितना आपको हुस्न नजर आता है, आपके सामने था, आपसे पहले था, आपके बाद आएगा, आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा अकेले यूसुफ को अता किया। अब मैं नहीं समझता हूँ कोई खुद को आशिक भी कहे और फिर चुप रहे। पूछने वाले ने पूछा, शाह जी बाकी 99 हिस्से, शाह जी लिखते हैं बाकी 99 हिस्से अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा। अरे जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे। बेशक बेशक। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। सुभान अल्लाह।
جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں. جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا، جنہوں نے میرے آقا کی محبت کو دیکھا، جنہوں نے میرے آقا کے حسن کو دیکھا. لمبی باتیں ہیں، کوئی ذہن میں بات آ گئی تو بات دور تلک چلی جائے گی. حسن معجزہ، ایسا حسن صاحب قرآن کا کہ آقا گھر میں تشریف فرما ہے. دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہ فاطمہ تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا بنتی. سلام کا جواب ہوا، فاطمہ واپس پلٹ پڑی. پیارے آقا نے آواز دے کے کہا فاطمہ بتاؤ تو صحیح کیسے آئی، کیوں آئی، کام نہیں بتایا. سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کے عرض کرتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ملا. امام الانبیاء کی بیٹی ہے، سرکار دو جہاں کی بیٹی ہے. 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے. پہلے دن بھوک برداشت کی، دوسرے دن بھوک بڑی برداشت کی، تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی. علم نجعل لہ عینین کی نگاہیں دیکھنے آئی ہوں، ما زاغ البصر کا کجلا دیکھنے آئی ہوں، یاسین کے دانت دیکھنے آئی ہوں، ولسانم و شفتین کے لب دیکھنے آئی ہوں. ابا جی پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے. بڑی توجہ سے بڑا جملہ کہنے چلا ہوں، بڑی بات کہنے چلا ہوں. آقا کا حسن ایسا کہ ایک ہے فاطمہ دیکھے، ابو بکر دیکھے. النظر الی وجہک، یا رسول اللہ میری خواہش ہے نگاہ میری ہوں چہرہ آپ کا. عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے، طلحہ دیکھے، سعد دیکھے، سعید دیکھے، عائشہ دیکھے، حفصہ دیکھے، خدیجہ دیکھے. جاگتے رہنا. میرے آقا کا حسن فاطمہ دیکھے، عائشہ دیکھے، توجہ، خدیجہ دیکھے، بلال دیکھے، ابو ہریرہ دیکھے، حمزہ دیکھے، قتادہ دیکھے، مقداد دیکھے، حسن دیکھے، حسین دیکھے. ارے میرے آقا کا حسن تو وہ حسن تھا کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے. بس محبت میں بات آگے نہیں لے چلوں گا. جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے. اللہ فرماتے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. قد نرا، ارا، یرا، نرا. محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دے. مجھے بتایا گیا جلسے والے کم ہیں، وہ ہوتے تو پھر مجھے زیادہ کہنا نہ پڑتا، انہیں عادت ہوتی ہے ساتھ ساتھ بولنے کی. آج آپ کو بنا کے چھوڑوں گا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. یہ جملہ تو وہ کہتا ہے جو ادھر دیکھے تو نگاہ ادھر نہ ہو. یہ بات تو وہ کہتا ہے کہ سامنے دیکھے تو پیچھے نگاہ نہ ہو، اوپر دیکھے تو نیچے نگاہ نہ ہو. کہ میں ادھر دیکھ رہا تھا. اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے. بلکہ ہمارے عقیدہ ہے کالی سیاہ رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی غار ہو، اس کے اندر کالا پتھر ہو، اس پتھر پہ کالے رنگ کی چونٹی چلے تو اس کے چلنے کے جو نشان بنے میرا اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. میں سمجھانے کے لیے بات عرض کرنے چلا ہوں. میرا کوئی دوست مجھے بیان کے بعد ملے اور مجھے کہے قاضی جب تیرا بیان یہاں تک پہنچ گیا تھا تو میں آ گیا تھا. تو ایک تو سے میرا جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے، میرے علم میں ہے، بات ختم ہو گئی. اللہ بھی فرما سکتے تھے محبوب جب تو نے اوپر دیکھا انی عالم، میں جانتا ہوں.
1.5 साल, मफहूम पूरा हो जाता है। और अगर वो दोस्त हुआ मेरा प्यारा, फिर मैं उसे सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि हाँ जब तू आ गया था मुझे पता है। मुझे भी ये हुआ ज़हन में, दिल में, कि मैंने जो रावलपिंडी में आना है तो उसने भी आना है। तो फिर मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि हाँ मुझे पता है, फिर मैं उसे कहूंगा हाँ प्यारे जब तू आ गया था ना तो ठीक है मेरी गुफ्तगू जारी रही, ठीक है मेरा बयान जारी रहा, ठीक है मेरे लफ्ज़ जारी रहे, लेकिन जब तू आ गया था ना फिर मैंने तुझे ही देखा। खुश के ना बोलो, थोड़ी सी मोहब्बत है। अल्लाह फरमाते महबूब कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, महबूब यूं तो हर चीज को मैं देख रहा हूँ, आसमां की बुलंदी को मैं देख रहा हूँ, जमीन की पस्ती को मैं देख रहा हूँ, दरियाओं की रवानी को मैं देख रहा हूँ, समंदर की गहराई को मैं देख रहा हूँ, सूरज की तपश को मैं देख रहा हूँ, चांद की चांदनी को मैं देख रहा हूँ, लेकिन महबूब तेरा चेहरा इतना प्यारा, तेरी जुल्फें इतनी प्यारी, तेरी निगाहें इतनी प्यारी, जब तूने मोहब्बत में नमाज की हालत में ऊपर देखा उस वक्त तेरे रब ने भी मोहब्बत से तेरा चेहरा देखा। तो फिर काजी को कहने देना, चेहरा है के अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं के बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है के वहदत की तजल्ली का है बर, आरिश है के बल फजर की आयत के अमी हैं, कैसू है के बल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है के कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है के बर फर्क ज़मी औज सरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है के नबुव्वत के खदो फाल का बयान, बाजू है के तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है के रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके है के अल्फाज रुहे लोह कलम है, बातें है के तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है के यज़्दा की ज़बान बोल रही है, खुतबे है के सामन के उमड़ते हुए बादल, किरात है के असरार जहां खोल रही है, ये दांत ये शिराज़ा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दंदान पैगंबर, हरफे बसदा खानी खाना बसरी ने, ये मौजे तबस्सम है के रंगों की दनक है, ये अक्ष मतानत है के ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजीम, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तफाकों पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमकखार है तेरा, तूने ही सिखाई तमीज़े मनोयज़्दा, इंसान की गर्दन पे सदाबार है तेरा, कहने को तेरा फकर तेरे फखर का बाइश, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। आका का हुस्न मौजज़ा, चेहरा मौजज़ा, वजूद मौजज़ा, ज़ात मौजज़ा, पसीना मौजज़ा, मदीना। इस तफसील में नहीं जाऊंगा, लंबी बात हो जाएगी, किसी को पसीना समझ नहीं आया, किसी को मदीना समझ नहीं आया। पसीना मौजज़ा, जीना मौजज़ा, करीना मौजज़ा, मदीना मौजज़ा, आका की मोहब्बत मौजज़ा, आका की मोहब्बत। थोड़ी देर के लिए बोलो ना मेरे साथ, मोहब्बत मौजज़ा। जिस तरह हुस्न मखलूक है इसी तरह मोहब्बत भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने इसे पैदा किया है, फिर इसे ज़मीन पे उतारा है, फिर आपके दिलों में भी है मोहब्बत। अल्लाह सबके नसीबे में पाकीज़ा मोहब्बतें रखे, तो अल्लाह पाकीज़ा मोहब्बतें दे, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत। ये किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा मिली, दौलत किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा मिली, उम्र किसी को कम मिली, किसी को ज़्यादा मिली, हुस्न किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, मोहब्बत किसी के नसीबे में कम आई, किसी के नसीबे में ज़्यादा आई। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मैंने जुमला अर्ज़ किया कि आका की मोहब्बत मौजज़ा, बस उसे सिर्फ खोल रहा हूँ और बात कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। मोहब्बत मौजज़ा, कैसी मोहब्बत? हर एक को मोहब्बत मिली, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। मुझ जैसा एक नाकारा शख्स, इस तालिब इल्म से लोग दीन की निस्बत से मोहब्बत रखते हैं, छोटे भी बड़े भी, हर शहर में, मुल्क से बाहर भी दीन की निस्बत से मोहब्बत रखते हैं। मैं एक बाबा जी से पूछूं, बाबा जी आपको मुझसे मोहब्बत है? वो कहेंगे हाँ बेटा है। तो मैं उनसे पूछूं, बाबा जी आपने 1970 में मुझसे मोहब्बत नहीं की? वो मुझे जवाब देंगे, बेटा 1970 में मैं तो था, तू नहीं था। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं तो था,
तू नहीं था, 75 में मैं तो था, 75 में मैं तो था लेकिन तू नहीं था, 75 में मैं था तू नहीं था, 70 में मैं था तू नहीं था। मोहब्बत किसी से तब होती है जब वो आ जाए, जब वो अब कोई पर्ची लेकर इधर ना आए। मुझे बात भूल जाती है, मैं यकीन जाने में सच कह रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि मैंने क्या कहना है और क्या कह रहा हूँ। जितने हजरात की रह गई हैं पर्चियाँ, मेरी ये गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह मैं उन्हें कहूँगा कि वो आके डिब्बे में डाल देगा, ठीक है। मोहब्बत किसी से तब जब वो रिश्ता आपके यहाँ आ जाए, आपसे मुंसलिक हो जाए। औलाद से मोहब्बत है कब? जब औलाद आपके आंगन में आ जाए। छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत है कब? जब वो आपके आंगन में, आपके दामन में आ जाए। किसी भी रिश्ते से मोहब्बत तब जब वो आ जाए। अब मोहब्बत होती हुस्न देखा, कमाल देखा, या इल्म देखा, अमल देखा, फन देखा, किरदार देखा, सीरत देखी, सूरत देखी, इखलाक देखा, फिर मोहब्बत। अब किसी भी रिश्ते से मोहब्बत तब है जब वो रिश्ता आ जाए। किसी भी वजूद से मोहब्बत तब है जब वो वजूद आ जाए। मैंने अर्ज किया आका का हुस्न मौजज़ा, आका की मोहब्बत मौजज़ा। हर एक को मोहब्बत तब मिली जब वो आ गए। एक मेरे आका की जात है, मेरे आका दुनिया में नहीं आए, अल्लाह ने आका के नसीबे में मोहब्बत रखी। आका की जात है, एक मेरे आका की जात है। मेरे आका दुनिया में नहीं आए हैं, अल्लाह ने आका के नसीबे में मोहब्बतें रखी हैं। हजरत अबू बकर वो यमन गए, कपड़ा खरीद चुके, जैसे छोटे दुकानदार बड़े शहर में आए, अपना काम कर चुके हैं, तो फिर ख्याल आता है ये काम भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उसे भी मिल लूँ। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मुझे पता चला यहाँ एक आलिम है, मैं उनकी ज़ियारत को पहुँचा, कपड़ा खरीद चुका यमन में, इधर ऐलान नबूवत नहीं हुआ। मैं उनकी ज़ियारत को पहुंचा तो मैंने देखा इंतहाई ज़ईफ़ हैं, नहीफ़ हैं, ये पलकें रुखसारों पर गिरी हुई, कानों की शनवाई भी कम है, आंखों की बिनाई भी कम है। मैंने जाके सलाम अर्ज़ किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा मक्का से आया हूँ। क्या नाम है? मैंने अर्ज़ किया अब्दुल्ला। बाप का क्या नाम है? अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर। तो उन्होंने कहा, हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? वापस से बोलते मुझे खुशी, तुझे अबू बकर कहते हैं। बनु तमीम कबीले से ताल्लुक है? जी बनु तमीम कबीले से ताल्लुक है। देख तेरे पेट पे नाक के करीब दिल का निशान है? जी है। तो फरमाया उठ मुझे गले मिले। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अर्ज़ किया मैं आपकी ज़ियारत को आया, आप मुझे मिलने को बेताब दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा अबू बकर इस वक्त मेरी उम्र 390 साल है, मैं तौरात का आलिम हूँ, इंजील का आलिम हूँ, मैंने अपनी पहली किताबों में पढ़ा है अल्लाह का आखिरी नबी जिस धरती पर आएगा धरती का नाम मक्का होगा। अल्लाह का आखिरी नबी जिस धरती पर आएगा धरती का नाम मक्का होगा। नबी का नाम मोहम्मद होगा, माँ का नाम आमिना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, कुरैशी खानदान से होगा, हाशमी नस्ब होगा, और जो शख्स सबसे पहले उस पर ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर होगा। आज गवाह बन जाओ, मैं अल्लाह के उस आखिरी पैगंबर की नबुव्वत की सदाकत का ऐलान कर रहा हूँ। हर एक को मोहब्बत बाद में मिली, हुजूर को मोहब्बत सबसे पहले मिली, सबसे ज्यादा मिली। आका की मोहब्बत मौजज़ा। थोड़ी सी तवज्जो मैं चाहता हूँ, मैं अब लफ्ज़ समेटने चला हूँ। आका की मोहब्बत मौजज़ा, हुस्न मौजज़ा। इन्होंने रावलपिंडी की दावत दी, हज़रत ने मुझे मदीना की दावत दी। मोहब्बत मौजज़ा, हुस्न मौजज़ा। मैं जुमला करने चला हूँ और बड़े दर्द दिल के साथ आपकी खिदमत में रखने चला हूँ। दुआ करीमा मैंने पढ़ी, उसमें से सिर्फ एक लफ्ज़ ले रहा हूँ, मोहब्बतों से ज़रा साथ दीजिएगा। आका की मोहब्बत मौजज़ा, हुस्न मौजज़ा, रुखसार मौजज़ा। हमारे सीने में भी मोहब्बत है ना आका के लिए, नाराज न होना। ये ऐसी मोहब्बत का दावा है कि इस दावे की वजह से झगड़े हैं। अक्सर फिरका वारियत इस दावे की वजह से कि फलां को मोहब्बत नहीं, मुझे मोहब्बत है।
मैंने ठीक कहा गलत? एक तबका कहता है उसे मोहब्बत नहीं मुझे मोहब्बत है, वो तबका कहता है उसे मोहब्बत नहीं। अक्सर झगड़ा इस वजह से। अब मैं जुमला आपके सामने रखने चला हूँ, सीने में मोहब्बत है और इसके लिए दावा है, इसके लिए मैं लफ्ज बहुत समेट रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वक्त बचाना है मुझे। अब हमें अपनी औलाद से मोहब्बत है, इसके लिए भी कभी किसी ने दावा किया? इसके लिए भी कभी किसी ने दावा किया? इसके लिए भी कभी किसी ने बैनर लगाया? इसके लिए भी कभी किसी ने पोस्टर लगाया? औलाद से मोहब्बत है, नबी से भी मोहब्बत है, वहां दावे की जरूरत है और यहां दावे की जरूरत नहीं। बस ये जुमला मैंने रखना है आपकी खिदमत में। वहां दावे की जरूरत है, नबी से मोहब्बत है तो, और यहां दावे की जरूरत नहीं। वहां दावे की जरूरत है और यहां दावे की जरूरत नहीं। क्यों दावे की जरूरत नहीं? औलाद की मोहब्बत की वजह से। इसलिए कि मेरी शब रोज की मेहनत बताती है। मुझे जबान से नहीं कहना पड़ता, मेरी तगोदा बताती है, मेरी जिद्दोजहद बताती है, मेरी दिन और रात की मेहनत बताती है। मैं न दिन देखता हूँ, न रात देखता हूँ, न अपने देखता हूँ, न बेगाने देखता हूँ, न हलाल देखता हूँ, न हराम देखता हूँ, इकट्ठे कर रहा हूँ। प्लाजे बन गए, कोठियां बन रही हैं, कारें बन रही हैं, जायदादें बन रही हैं। मेरी मेहनत बताती है, मेरी तिजारत बताती है, मेरी माशरत बताती है कि मुझे अपनी औलाद से मोहब्बत है। कल चाहे वो मेरे जनाजे में खड़े हो और उसे दुआ भी ना आए, लेकिन आज मैं अपनी आमदन का एक खासा हिस्सा रिश्तेदारों को मुकदमात में फंसाने के लिए अलग रखता हूँ। मेरी खेती बाड़ी बताती है, मेरी तिजारत बताती है कि मुझे औलाद से मोहब्बत है, उन्हीं के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। दावे की जरूरत नहीं। अरे काजी आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा है, मैं ऐसा बन जाऊं मेरी जबान न बोले, मेरा किरदार बोले कि ये हुजूर का आशिक है। मुझे जबान से न कहना पड़े, मुझे मेरी जबान न बोले। हाय हाय, मेरी दुकान पे रखा हुआ तराजू बोले, मेरी जबान न बोले, मुझे बैनर न लगाना पड़े, मेरी जबान न बोले कि मैं आशिक हूं, मेरा किरदार बोले, मेरी सीरत बोले, मेरा हमसाया बोले, मेरा गाहक बोले, मेरा लेन देन करने वाला बोले, मेरी तिजारत बोले, मेरी माइशत बोले, मेरी माशरत बोले कि ये हुजूर का आशिक है। जिस तरह मैं औलाद के लिए मोहब्बत रखता हूं तो मुझे जबान से नहीं कहना पड़ता। है तो बड़ी मुश्किल बात, लेकिन शायद समझो। कभी किसी ने देखा, किसी ने बैनर लगाया हो, मैं औलाद की मोहब्बत में मर मिटूंगा, मन जानब हाजी फलां बिन फलां। उसकी मेहनत बताती है, उसकी मेहनत बताती है कि ये औलाद से मोहब्बत रखता है, दिन रात एक किए हुए है। मेरी जबान न बोले कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है, मेरा किरदार बोले, मेरा वजूद बोले। हाय हाय, और शायद समझो तो अगली बात कहता हूँ, मेरा अमल बोले, मेरा कौल बोले, मेरी आज़ान बोले, मेरा कलमा बोले, मेरी नमाज बोले, मेरी रिश्तेदारी बोले, मेरी दोस्ती बोले, मेरी दुश्मनी बोले, मेरी यारी बोले, मेरी जमात बोले। जबान से न कहना पड़े,
मुझे मेरी जबान बंद हो, लोग बोले, और मैं समेट रहा हूँ बात और वो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करने चला हूँ जो मैंने आय करीमा में पढ़ा, आपके सामने तिलावत किया, हुजूर से मोहब्बत। मैं आज ये नहीं बताने चला कि हमें हुजूर से कितनी मोहब्बत है, मैं आज ये बताने चला हूँ कि हुजूर के सीने में आपकी कितनी मोहब्बत है। मैंने जब ये आय करीमा पढ़ी, मैं बावजू खड़ा हूँ, मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे औलाद से इतनी मोहब्बत, तवज्जो चाहता हूँ सामीन, तवज्जो, उलमा की शफकत का तालिब हूँ। मुझे औलाद से इतनी मोहब्बत कि मैं औलाद की मोहब्बत में लालची बन गया। आप लालची, मैं लालची, इसके बावजूद ना आप मुझे लालची कहोगे, न मैं आपको लालची कहूंगा। मैं आपका अदब करूंगा, आप मेरा अदब करोगे, मैं आपका एहतराम करूंगा, आप मेरा एहतराम करोगे। मैं राजा साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, पटेला साहब, नाज़म साहब, चेयरमैन साहब, आप मेरा अदब करोगे। काजी साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मैं आपको लालची नहीं कहूंगा। हैं आप भी लालची, हूँ मैं भी लालची, इतना अदब करोगे। अरे जब मैंने ये आयत करीमा पढ़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं वजद में आ गया, मैं सो नहीं सका। आका के सीने में आपकी इतनी मोहब्बत है। अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब को लालची कहा है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन। जितना भी कोई कहे काजी सबल के माना कर, काजी एहतियात से माना कर, हरीस लालची को कहते हैं, हिरस लालच को कहते हैं। हाय हाय हाय, आपकी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में अल्लाह ने अपने महबूब को लालची कहा। मैं तखय्युलात की दुनिया का आदमी हूँ, रब से सवाल किया, अल्लाह आपने मेरे आका को लालची क्यों कहा? आपने तो कहा था यहूद का पाठ सोने का बना दूं। मेरे आका ने कहा नहीं चाहिए। लालची क्यों कहा? आप काफिर आए थे, तेरे हाथ पे दौलतें रखते हैं, इक़्तिदार रखते हैं, औरतें देते हैं। मेरे आका ने नहीं कहा नहीं चाहिए। अल फ़क्र फ़ख्री, मुझे अपने फ़क्र पर फ़ख्र है। अल्लाह अपने लालची क्यों फरमाया? मैं बात समेट रहा हूँ, आयत बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह फरमाते हैं आयत पूरी तो पढ़। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तू अपनी औलाद को बलासे दिलवाने के लिए लालची है, मेरा महबूब अपने एक एक उम्मती को जन्नत में महल दिलवाने के लिए लालची। आका की बात मौजज़ा, कुरान मौजज़ा, ज़ात मौजज़ा, मौजज़ा जिंदगी रही। फिर कभी यहीं से बात आगे लिए चलूँगा। अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकला जो दीन इस्लाम से हट के था तो रब से माफ़ी का तलबगार, और अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकला जो आप में से किसी के दिल पे सख्त गुजरा तो आपसे माफ़ी का तलबगार। आखिर दावाना।